오늘 대한민국의 다양한 문화에 대해 이야기를 해보려고 합니다. 세계로 뻗어나가고 있는 그 시련 인정받고 있는 K 컨텐츠 빨리 만나보시죠. 와, 오, 서점 있네요. 근데 신기하네요. 다 영어예요. 코리안 댄스. 저번에 K-pop 배웠었잖아요. 와, 진짜 다 영어네요. 역사도 재밌고, 이번에는 영화 관련 책들이 있나요? 헬로. 안녕하세요. May I help you? 네. 안녕하세요. 한국말 할 줄 아세요? 네. 반갑습니다. 네. 선생님, K 컨텐츠 다 모여있는 서점이 있는 것 같은데요. 한번 소개를 해줄 수 있어요? 네, 맞습니다. K 콘텐츠의 집합소라고 보시면 되고요. 2002년에 처음 개점을 했어요. 그러니까 벌써 20년이 넘었죠. 그죠. 예. 한국에 관한 웬만한 영문 도서는 저희 서점에서 다 찾으실 수 있다고 보시면 돼요. 그럼 여기 외국인 손님 자주 찾아와요? 그럼요. 경복궁에 오신 분들이, 외국인들이 지나다가 들리시는 경우도 많고요. 어떤 분들은 일부러 찾아오기도 하시고. 예. 그럼 여기 찾아올 때 네. 약간 어떤 책들 많이 찾아와요? 인기 드라마로 배우는 한국어란 책인데요. 예, 이제 한류 드라마, 한류 팬들이 이런 책을 통해서 이제 한국어를 학습할 수 있는 그런 책이거든요. 우와, Learn Korean through K-dramas. 네. 너무 재밌을 것 같아요. 네네, 워낙에 드라마가 다양하게 들어가 있어서요. 와. 네. Essential Books Corner on Korean Cultures. Have a look. So when you hear the words Korea, is there like a specific word or expression that comes to your mind? Pretty. Pretty? I think the country's pretty. Yeah. 예쁘다, 아름답다. Yeah. Oh, Like nature and stuff. Nature. You know, lots of flowers. a lot of flowers. Yes. Lots of like mountains and stuff. Yeah, so mountains. things So like many that. mountains. Do you have any interest in like Korean culture? I Korean do. books? I do. I was looking at one of the books about Korean dramas that looked pretty Korean interesting. dramas. Yeah. You like dramas? Mm-hmm. Or what type of drama do you like? You know, Itaewon Class. Itaewon Class? Yeah. That was a really good drama. And Sky Castle. I like Sky that Castle? One too. Wow, that was dark. It was. I liked it though. 더욱 많은 외국인들에게 현재 대한민국의 이미지 어쩔지 궁금해서 명동에 왔습니다. 같이 물어볼까요? Let's go! Hi! Hi, What's your name? I'm Ambika. Bika? Ambika, Where are you from? Singapore. Singapore. Wow, nice to meet you. So there's different Korean type of contents, right? Is there a content that you like? I like K-pop and K-dramas. I like groups like BTS, 17, and KARD. I think their dance routines are really hard compared to they have a lot of different dance types like hip-hop. So I think it's really cool. What brings you to Korea? Honestly, for BTS Festa 10th anniversary tomorrow, BTS! So actually, these days K-pop is really popular, right? So why do you think K-pop is so popular? the Korean culture that have been widespread the whole world. So not only Asian now loving K-pop. I think even the whites, the Americans, everyone is loving. It's not just music and it's not just dancing, it's like a whole performance and you get to know so much about them. And so it's so much fun, like going to events, like trading things with other fans. It's just like I don't know. concept. Yeah, it's a community kind of. Yeah. 와우! 외국인 분들 인터뷰를 해봤으니까 K 컨텐츠의 힘 그리고 K-팝의 인기가 너무 잘 느꼈어요. 역시 한국, 대한민국. 쭈쭈쭈쭈. Taste that pink venom, taste that pink venom, taste that pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em.
저는 K 컨텐츠 생각하면 먼저 떠오르는 게 K-팝이죠. 저도 대한민국에 대해 관심이 엄청 많은 사람인데 여기서 K-팝에 대해서 할 말이 많다는 분이 있어서 찾아왔습니다. 가볼까요? 어떤 분인지 너무 궁금하네요. 들어가자. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 저 고인사입니다. 작가님, 그 K-팝의 시장에서 네. 오랫동안 일을 하셨잖아요. 네. 그럼 많이 바꿨었잖아요. K-팝의 변조사 좀 변천사. 변천사. 사실 이제 90년대 한 중반 정도에 J-팝이 막 유행했었어요. 네. 당시에는 J-팝 중에서 J-팝이라고 불려졌던 음악들이 약간 좀 댄스 음악들 그런 음악들이 많았어요. 코리안 아이돌 팝 같은 경우는 90년대부터 시작됐다고 봐야죠. 원류는 팬덤이 그때부터 이제 이루어지고 또 2000년대 들어와서는 상업화가 이루어지면서 좀 팬들의 어떤 그 문화도 좀 조직적으로 바뀌게 되고 SM을 필두로 해서 네. 그렇게 바뀌면서 이제 그야말로 조금씩 전 세계적으로 일본도 가고 또 뭐 프랑스도 가고 그래서 이제 그런 많은 노력들이 사실은 이제 한두 회사의 노력이라기보다 그 수많은 회사들의 노력들이 이제 서서히 결실을 갖다가 이제 맺어가는 과정이라고 생각 아직까지. 선생님 곡 네. 중에 애착하는 곡 있어요? 애착이 가는 곡 네. 앞으로 발매될 곡입니다. 진짜요? 예. 어떤 곡인가요? 앞으로 이제 발매될 곡이니까 이제 지켜봐 달라는 얘기죠. 예. 선생님 히트곡 엄청 많잖아요. 네네. 근데 왜 새로운 노래에게 이런 애착 가지고 있어요? 살아 있으니까요. 네. 살아있네요. 아니요 그게 아니고 히트곡은 지난 히트곡이잖아요. 네. 예. 지금 당장 히트곡도 아니고. 예. 그러니까 지금 막 히트되고 있는 곡 있다고 하더라도 마찬가지입니다. 이제는 좀 나이도 들어가기 때문에 네. 메시지도 좀 중요하게 생각하고 이제 이미 했던 메시지를 다시 반복하는 거는 네. 제가 재미가 없어요. 이제는 그래서 좀 다양한 메시지를 좀 담아서 네. 다양한 메시지로 이제 팬들한테 좀 선보이고 싶은 그런 생각이 항상 있죠. 그럼 K-pop 세계에서 인기가 많잖아요. 네. 그 인기가 이유를 뭐라고 생각해요? 저보다는 대답을 더 잘하실 것 같은데 오히려 저도 음악 시작할 때부터 계속 들었던 게 이제 코러스 파트가 강해야 된다. 그게 계속 전통적으로 이제 이어 내려오다 보니까 코러스 파트의 어떤 그 후킹한 느낌이 훨씬 이제 다른 그 팝보다는 훨씬 더 많이 센 편이죠. 그리고 또 뭐 군무 빼놓을 수 없을 거고 그리고 또 이제 연습생 시절부터 굉장히 훈련이 체계적으로 돼 있는 분들이 이제 배우를 하다 보니까 거기에서 오는 뭔가의 어떤 잘 짜여진 그 말하자면 언제나 정찰을 대접하는 느낌일 거예요. 결국엔 장점이 될 수도 있지만 그 리스크가 될 수도 있다는 생각이 드는 거예요. 그럼 앞으로 K-pop을 네. 어떤 길로 갔으면 좋겠어요? 저는 조금 우리만의 음악 스타일을 좀 이렇게 일정 부분 가져가고 지금도 없는 건 아니지만 네. 딱히 있다고 할 수도 없거든요. 근데 물론 이제 훅이 강하고 뭐 여러 가지 어떤 요건들이 있을 거예요. K-팝에 그런 장점들이 있지만 그것만으로 계속 밀어붙이는 게 과연 언제까지 유지가 될까 이런 생각이 우려가 드는 거죠. 네. 조금 더 업그레이드 된 우리만의 음악 스타일이 만들었으면 좋겠다 이런 생각을 가지고 있죠. 너무 좋습니다. 네. 그럼 선생님 네. 앞으로 K 컨텐츠 네. 어떻게 될 것인 것 같아요? 한국 문화 콘텐츠. 네. 좀 더 표현의 자유가 많아져야 되지 않나 그런 생각이 들어요. 예술로 봐주시면 되는데 거기에 너무 지나친 의미를 두고 막 이렇게 악플을 많이 다시면 말을 못해요. 가장 중요한 게 표현의 자유고 그 표현의 자유를 갖다가 열어주는 사회 분위기가 돼야 된다. 그거는 우리 모두가 같이 노력해야 되는 일이다.
K 컨텐츠 하면 빼놓을 수 없는 K 영화, 드라마, 음악, 음식 등등 뭐 여러 것들 있잖아요. 그 중에서 게임 관련 이야기를 해보려고 합니다. 가볼까요? 게임. K 컨텐츠 게임에 관련해서 이야기를 하려고 왔는데요. 팀장님 찾아볼까요? 팀장님 어디 계세요? 네, 여기 있습니다. 반갑습니다. 네, 감사합니다. 와, 어떤 게 궁금해서 오셨을까요? K 컨텐츠 중에서 네. K 게임은 그렇게 인기가 많더라고요. 그거에 대해서 이야기를 듣고 싶어서 왔어요. 너무 잘 찾아오셨습니다. LA 같은 느낌 나잖아요. 네네. 여기 어떤 곳이에요? 여기는 글로벌 게임 허브 센터라는 곳입니다. 총 4,000평 정도 규모의 입주 기업들 총 80개가 입주할 수 있는 공간을 운영을 하고 있고요. 게임 제작을 위한 인프라 지원, 시설들이 같이 들어가 있습니다. 오늘 마침 말레이시아 공무원 연수원 분들께서 커브센터를 방문을 하십니다. 그래서 같이 만나보러 가시면 좋을 것 같아요. 가실까요? 근데 팀장님, 네. 여기서 말레이시아 분들을 왜 찾아오는 거예요? 게임 산업에 대한 이해도 높이시고 그다음에 저희가 운영하고 있는 시설이나 프로그램에 대해서 알고 싶다라고 해서 방문하게 되셨습니다. 와, 저기 다 말레이시아 분들. 와, 오, 아무것도 없어요. 제가 잘못했어요. Can I ask what brings you here? This is actually our government trade for the car. Very interesting because this is the first time we came here, and then we can compare. Actually, in Malaysia, we have the same agency like Coca. We call that TV3. So I think the Coca can give the more technologies, the modern technologies. I learned a lot from this visit. What I know is because Malaysia is still in early stage of e-sport game development. Korea has reached the mature stage. So that's why Malaysia need learn more from Korea because we need to learn how they develop their industry, e-sport industry very rapidly, the growth is very fast. 현재 K 게임 시장 규모가 어떻게 된 거예요? 가장 최근에 나온 게임 백서에 의하면 2021년도 국내 게임 산업의 규모는 약 21조 원 규모입니다. 세계 게임 시장에서 한국 게임이 차지하는 비중은 약 7.5% 정도가 됩니다. 그래서 이 비중은 미국, 중국, 일본 다음으로 세계 게임 시장 중에 한국이 약 4강 정도에 위치한다라고 보시면 될 것 같습니다. 그럼 현재 지원하고 있는 산업은 어떤 게 있어요? 글로벌 게임 허브 센터를 중심으로 한 인프라 지원, 그다음에 창업 지원, 그다음에 기획 지원, 그다음에 중소 게임사들의 제작을 지원하는 제작 지원 사업을 진행을 하고 있고요. 더불어서 게임쇼, 도쿄 게임쇼라든지 게임스컴과 같은 게임쇼에 한국 공동관 참가 지원을 통해서 국내 게임 콘텐츠들을 해외에 알릴 수 있도록 저희가 모든 지원을 하고 있습니다. 와, 너무 많이 지원하고 아닌가요? 열심히 하고 있습니다. 그런 것 같아요.
K게임에서 알려봤는데요. 너무 놀랐어요. 와, K게임은 K 콘텐츠 중에서 너무 대단한 것 같아요. K-패션 하면 떠오르는 거? 스트리트 패션? 그리고 전통 문화 담고 있는 한복인데요. 오늘은 한복의 아름다움에 대해 이야기를 해보려고 합니다. 가볼까요? 한복, 한복, 한복. It's unique, also like very elegant. Also, you know how it cover everything kind of. But whereas this one's like more like flowy and then cover everything, like your body. 와, 여기 대한민국 한복 디자이너로 정말 유명한 분 만나보겠습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한복 디자이너 이인영입니다. 만나서 반갑습니다. 선생님, 원단 진짜 많아요. 네. 아, 이 원단들 어떤 원단인가요? 이곳에 구비되어 있는 거는 네. 다 100% 실크예요. 이제 한복으로서 여름에 입을 수 있는 원단이 이렇게 생사라 그래가지고 오, 깨끼 바느질 다 우와. 비친다는 뜻이죠. 가볍게 보여요. 그건 한여름에 입는 거고 이 양단은 겨울 비단이죠. 우와. 겨울에 입을 수 있는 우와. 그런 원단이고 못이 손으로 다 짠 건데 네. 한여름에 7, 8월달에 입는 못이 원단이죠. 한복은 전통 문화 담고 있는 옷이잖아요. 네. 디자인에 따라 의미가 있어요? 그럼요. 한복을 아름답게 입는 것도 중요하지만 그 의미를 알고 입으면 더 아마 좋을 거예요. 이렇게 꽃분홍색의 노란 저고리를 입으면 결혼하기 전 나는 처녀다 이런 뜻이에요. 파랑 저고리를 입으면 네. 이제 유부녀라는 뜻이에요. 금방 결혼해서 1년. 아. 네. 허리에다 이렇게 술을 달고 네. 이제 옷을 입을 때는 나는 기생입니다 이런 뜻이에요. 아. 그러니까 의미를 알고 입으시면 더 재미있고 화려하게 입을 수 있죠. 예. 선생님의 디자인은 굉장히 궁금해요. 네. 한번 보여주실 수 있어요? 네, 네. 네. 우와. 너무 아름다워요. 그럼 한번 입어볼까요? 짜잔. 어때요? 잘 어울리죠? 이뻐요. 근데 이거 원래 남자 한복 아닌가요? 그렇죠. 근데 남자도 입고 여자도 입을 수 있게 공용으로 만들었어요. 그냥 위에만 걸칠 수 있게. 그럼 숄은 언제 입어요? 한복 치마 저고리 입고 또 두루마기를 입고 그래 외출을 할 수 있는 건데 조금씩 시대가 가면서 바뀌었어요. 치마 저고리 위에 이렇게 숄로 또 마무리를 해주는 거죠. 예쁘죠? 오, 나 버섯인 것 같은데요? 네. 한복에 이런 놀이개나 이런 보석을 할 때는 네. 이렇게 단색으로 입으셨을 때 네. 이제 이렇게 놀이개를 하면 예쁘시죠. 와. 네, 이렇게 되는 거죠. 오, 잘 어울리네요. 네, 네. 이게 여자의 액세서리입니다. 뒷꽂이. 놀이개나 이 뒷꽂이는 이제 한복을 화려하게 입거나 그럴 때 입는 게 아니고 한복을 단아하게 했을 때 그때 놀이개와 이런 뒷꽂이를 좀 화사하게 화려하게 장식을 하는 거죠. 선생님, 디자인할 때 어떤 부분에 대해서 신경 많이 써요? 제일 고가로 만드는 게 옷은 제일 이쁜데 네. 대중들이
또 구매할 수 있고 편하게 입을 수 있는 것을 그쪽에다 중점을 많이 두죠. K 패션의 변함에 영향 주는 게 뭐예요? 한복이라 그러면 예전에는 다 결혼을 할 때라든지 큰 행사 있을 때 뭐 돌잔치 또 칠순 뭐 팔순 이런 잔치에만 한복을 입었었는데 요즘은 아이돌이나 케이팝에서 많이 한복을 또 입어주고 널리 알리는 그런 역할들을 하기 때문에 한복도 젊은 친구들에 맞게 조금씩 변형되면서 옷을 만들어야 될 것 같습니다. 그렇게 디자인하고 있어요. Korea, and actually my name is Yeo Jung-yoon, and K 컨텐츠 하면 기생충, 미나리, 오징어 게임 빼놓을 수 없잖아요. 지금의 K-드라마나 영화가 오랜 시간 많은 여력을 해서 만든 거잖아요. 그렇기 때문에 세계에서 인정받고 있는 거죠. 저도 그에 대해서 이야기를 듣고 싶어요. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 혹시 하재근 선생님 맞으세요? 예, 그렇습니다. 제가 대중문화평론가 하재근입니다. K-드라마나 K-영화 인기가 많은데 그 이유가 뭐라고 생각해요? 또 헐리우드 영화의 경우에 주로 블록버스터 히어로 이런 쪽에 치중되면서 사회적인 문제의식이 담겨진 오락영화가 그렇게 많지 않은 거예요. 우리나라는 오락성하고 사회성이 두 가지가 다 들어가 있다 보니까 그렇다 보니까 서구 평단에서 인기가 좀 이렇게 높은 평가가 나오고 있는 것 같고, 그다음에 드라마 같은 경우에는 한국적인 특징도 있으면서 헐리우드적인 특징도 있다 보니까 전 세계 어디에서 봐도 친숙하게 볼 수가 있는 거죠. 근데 친숙한 와중에 또 이런 자본주의 사회에서 일어날 법한 여러 가지 고민들을 담아내는데 그게 한국만의 문제가 아니라 전 지구적인 보편적인 문제이기 때문에 공감대도 높다 보니까 아마 그래서 한국 드라마가 인기가 높은 것 같습니다. 해외 영화 드라마나 K-드라마 영화 제작 환경 어떻게 다른 거예요? 미국 같은 경우에는 제작 환경이 좋죠. 일단 돈을 많이 쓰죠. 그게 가장 큰 차이인데 미국 같은 경우에는 모든 게 시스템화, 체계화, 거기다가 노조도 굉장히 강하고 그러다 보니까 모든 걸 규칙에 맞춰서 이렇게 해야 되다 보니까 효율이 좀 떨어지는 측면이 있고, 우리나라 드라마는 미국보다 돈을 훨씬 적게 씁니다. 여러 가지 자원이 적게 투입되는 상황 속에서 베스트, 최고의 결과물을 뽑아내야 된다는 거고, 그리고 아무래도 어느 정도 현장에서의 그런 유동성 같은 게 이 서로 양해가 되다 보니까 좀 더 효율적으로 제작을 할 수가 있고 더 빠른 기간에 제작을 할 수가 있어서 굉장히 기민하게 대응을 할 수 있다. 그때 트렌드에. 이런 것들도 장점이라면 장점이라고 할 수 있겠습니다. 역시 한국 빨리빨리 문화. 네. 그런 측면도 어느 정도 있는 것 같습니다. K 콘텐츠 미래의 가치 어떻게 생각해요? 오늘날 한국 대중문화가 이 정도로 세계 속에서 사랑을 받게 될 거라고 예측했던 사람들은 거의 없었거든요. 거의라기보다 아예 없었다고 해도 무방한데, 그러니까 1990년대부터 동아시아에서 한류가 시작이 됐거든요. 근데 그때 시작됐을 때 이거 금방 꺼진다, 이게 오래 갈 리가 없다, 이런 흐름이 그랬었는데 21세기까지 넘어왔고 이것도 역시 오래 갈 수가 없다. 그리고 이게 동아시아에서나 잠깐 이런 일이 벌어지는 거지 서양까지 이런 한류 열풍이 넘어갈 수가 없다라고 다 그랬었는데 이게 갑자기 막 기생충 생기고 방탄소년단 생기고 이러니까 지금 깜짝 놀라는 거거든요. 그리고 뭐 한국 화장품이 인기를 끈다느니, 지금 뭐 한국 음식이 인기를 끈다느니, 뭐 한국 라면을 미국 사람들이 먹기 시작했다느니 온갖 일들이 벌어지고 있어서 앞으로도 무슨 일이 벌어질지는 전혀 예측할 수가 없는데, 다만 우리나라는
미국적이거나 또는 국제적인 공통의 문화적인 특성을 굉장히 잘 받아들이거든요. 트렌드도 바로바로 수용을 하고 이런 특성이 계속 유지가 된다면 향후에도 국제적으로 우리나라에서 계속 사랑받을 수 있는 그런 콘텐츠를 만들 수 있지 않을까 그렇게 기대가 됩니다. 그럼 마지막으로 K 콘텐츠 성장하기 위해서 뭘 준비해야 돼요? 우리나라 콘텐츠가 대체로 조금 잘 되는 것만 잘 된다. 잘 되는 쪽으로 너무 몰린다. 영화 같은 경우에도 블록버스터 위주 또는 뭐 특정 장르별 위주로 쭉 간다거나 또 뭐 게임 같은 경우에도 뭐 특정 그 과금되는 그 컴퓨터로 하는 게임들이 있는데 그런 장르 위주로만 너무 특화돼 있다는 얘기가 들리고 웹툰도 조금 쏠림 현상이 심한 거 아니냐라는 이야기도 들리는 와중에 또 K-팝도 너무 아이돌 위주로만 가는 거 아니냐. 어떻게 하면 모든 분야에서 그 문화적 종 다양성을 지킬 것인가. 그리고 또 하나는 그 창작 지망생이라든가 창작자라든가 스태프들이 스타들에 비해서 너무 그 대우가 박하다. 제대로 된 뭐 대가를 받는다든지 국가의 지원을 받을 수 있게끔 그런 시스템이 형성이 돼야 그 속에서 새로운 창작자들도 많이 나오고 또 세계 인류의 스태프들도 많이 등장해서 우리 K 콘텐츠의 수준도 더 높이 올라갈 수 있을 것 같습니다. 와, 선생님 덕분에 K 콘텐츠에 대해서 너무 잘 알 것 같아요. 이제 감사합니다. 네, 저도 감사합니다. 그동안 최고의 재발견은 대한민국의 다양한 문화를 소개하고 그 가치와 매력에 대해 재발견해보는 시간 보냈는데요. 여러분 어떠셨나요? 오늘은 대한민국의 다양한 문화가 담긴 K 콘텐츠 살펴보면서 그 위대함과 매력을 다시 한번 느끼는 시간이었습니다. 그동안 함께 해주셔서 너무 감사합니다. 라라라. Thank you.